Dear students, I am Manjunath, Assistant Professor of Zoology, Government First Aid College, Kolar. So today we shall discuss about the histology of tongue. I will share the slide. So when come to the histology of mammalian tongue, the tongue is a mobile muscular organ in the oral cavity which is upward from the floor of the mouth, and its posterior part forms the anterior wall of the oropharynx. It is essentially a mass of a skeletal muscle. Means our tongue is made up of major portion of the tongue is made up of skeletal muscle covered by a mucous membrane. Tongue is separated from the teeth by deep alveolo-lingual sulcus. It has a dorsal surface that is free and a ventral surface that is free anteriorly and attached to the lower surface of the mouth. The dorsal and ventral surfaces becomes continuous at the lateral margins. Both the dorsal surface and the ventral surface are continuous at the lateral margins and at the tip of the tongue. So this is the picture which showing the tongue. The tongue has two surfaces. This tongue has two surfaces. One is the upper surface, okay. Another one is the lower surface. The upper surface is also called as dorsum. Okay, the tongue has two surfaces. The lower surface, which is not seen in the diagram, and the upper surface we can see here. So it is also called as dorsum. The lower surface is covered by the stratified squamous epithelium that is not cornified. So you know there are two types of squamous epithelium. One is simple squamous epithelium, another one is the stratified squamous epithelium. So the lower surface is covered by the stratified squamous epithelium that is not cornified. The upper surface or the dorsum is divided into two parts. That is the 2/3 anterior region and the 1/3 posterior region. Okay. So these two surface regions, that is 2/3 anterior region and 1/3 posterior region, and these two regions are separated by a V-shaped line. This is the V-shaped line called as the sulcus terminalis. The anterior 2/3 surface of the tongue is called as the oral part of the tongue, oral part, and the posterior 1/3 forms the pharyngeal part. Okay, this 2/3 forms the oral part, and this 1/3 forms the pharyngeal part. So the subdivisions of the tongue are based on this. What I told, these subdivisions of the tongue are based on the embryonic origin. So the anterior 2/3, this anterior 2/3 are called as the body, and this posterior 1/3 is called as the root, and they are separated by the sulcus terminalis, which is V-shaped. Okay. So when come to the oral part of the tongue, the oral part of the tongue is raised into projections called as papillae. So this oral part of the tongue is raised into a projections called as the papillae. So the papillae of the tongue are called as the lingual papillae. Okay. The each papilla has a covering
ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೋರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ. ವಿತಿನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಪಿಲಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಈ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಇಂಟು ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಪಿಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ವೇರಿ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ವೇರಿ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಓರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ tongue. So there are three papillae we can see here. One is the circumvallate papillae, or also called as vallate papillae. This one is broader one. And another one is the fungiparum papillae. This is also fungiparum papillae, which is looks more or similar to the vallate papillae or circumvallate papillae. Another one is the filiform papillae. Okay, these are the three types of papillae we can see in the tongue. So when come to the circumvallate papillae, this circumvallate papillae has large, generally when compared to the other three, it is large, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and can be seen easily with naked eyes. ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಪಿಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. and their number only 10 to 12. ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 10 to 12 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್. ಅವೆಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಂಗ್ನ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್, ಆ ವಿ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ವಿ ಲೈನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫೊರಾಮೆನ್ ಸೀಕಮ್. ಎ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾನ್ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ. ಈ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಈ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಏನಿರುತ್ತೆ. External to this groove, okay, the mucous membrane is raised and is also known as velum. ಇದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದಿ ವೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಸೊ ಫಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಹೆಡ್ ಲೈಕ್ ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾರಾಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಿನ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾರಾಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾರಾಟಿನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಾಟಿನೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ. ಒಂದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಈ ಫೈಬ್ರಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ದ ಟಿಪ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡರ್,
ಟಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಬಟ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡರ್. ದ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಜಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಂಜಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ದಿ ಅಥವಾ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಂಜಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಈ ಫಂಜಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಏನಿದೆ, ದಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಈ ಒಂದು ಫಂಜಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ದಿಸ್ ಫಿಲಿಫಾರಂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ as ಕಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಈ ಫಿಲಿಫಾರಂ ಪ್ಯಾಪಿಲೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾನಿಕಲ್ ಆಪೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕೆರಾಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ already I told the circumvallate papillae and fungiform papillae containing taste buds. So this is the structure of the taste bud, which looks like a onion. So this onion structure, okay, and the structure of this taste bud, these taste buds are the sense organs. Already told, they detect the sense on the food. Okay, they detect the taste in the food. So hence they are the sense organs. The taste buds are the sense organs of the taste. These buds are lined by stratified squamous epithelium. ಈ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಎ ವೈಡ್ ಬಾಟಮ್. ಅವು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಡ್ ಅಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಇದೆ. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋರ್ ಪಿಯರ್ಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋರ್ ಪಿಯರ್ಸಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ನೆಕ್. ಒಂದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನ್ಯಾರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋರ್ ಪಿಯರ್ಸಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಪೊಸೆಸಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಎ ಮೆಲಾನ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಲಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್ ಶೇಪ್ and frequent supporting. Okay, frequent supporting are also called sustentacular cells. Supporting cells are also called sustentacular cells. So these are the supporting cells. Supporting a sustentacular cells irutte, and also scanty, narrow and long neuroepithelial cells. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಎಳೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ at its outer ends. So the first are spindle shaped. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯಾರೋ, ಮಿಡ್ಲ್ ಬ್ರಾಡರ್. ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ and their ends surround a small opening. The ends surround a small opening, the inner taste pore. ಅವುಗಳ ಹೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 4 to 20 ಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್. ಪ್ರತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 20 ಟೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್. ಅವು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋಡ್, ಸ್ಲೆಂಡರ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್, ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್. At the free surface, short taste hairs which product freely into the lumen of the feet. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಏರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಿಟ್. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಇದೆ, ಕುಳಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ responsible for the detection of the taste. So they detect the taste which are dissolved in saliva. Okay, so they send to the brain through the nerve, sensory nerve, through the sensory nerve. When come to the root of the tongue, so root of the tongue ಬಂದಾಗ, the root of the tongue is posterior 1/3 region. ಓಕೆ, ಹಿಂಭಾಗದ ಏನು ಒಂದು 1/3 ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಿ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಲ್ಕಸ್ ಇಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಂಜಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಂಜಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2/3 and this posterior 1/3 is called as pharyngeal part. The posterior to 1/3 of the tongue is also covered by the stratified squamous epithelium on the dorsal surface. ಇದು ಸುತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಅದೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್, ಪ್ರತಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ ಪಿಟ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರಡ್ ವಿತ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲಿಂಗ್ವಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೊನೆ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಟಂಗಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೆದರ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಅವು 3 ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಸೀರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಪ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಅಟ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ದಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಟು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ದಿ ರೂಟ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್. ಆ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಈಸಿನಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The ducts of the mucous glands open into the crypts of the lingual tonsils. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಳಿ, ಈ ಪಿಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಪಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದರ ಮತ್ತೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದಿ ಸೀರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಈ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ನ ಪ್ಯಾಪಿಲೇಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚಸ್, ಕಾಲುವೆ, ಈ ಕಾಲುವೆಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ವಾನ್ ಹೆಬ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾನ್ ಎಬ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಾನ್ ಎಬ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ದ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಈ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್. ಈ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸು ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಓಪನ್ ಬೈ ಸೆವರಲ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ
ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ and consists of cross striated muscular fibers. Okay, so these are cross striated muscular fibers ಇಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇದಕ್ಕೆ ನರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡಿಂದ ಅದ ಏನು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಏನಿದೆ, nerve, gustatory nerve, so this sensation of the taste is carried by the chorda tympanic branch of the facial nerve, chorda tympanic branch of the facial nerve, that is anterior 2/3 of the tongue, and the glossopharyngeal nerve, posterior one third of the ಮುಂಭಾಗದ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದನು ಕಾರ್ಡಾ ಟಿಂಪ್ಯಾನಿಕ್ ನರ್ವ್, ಮುಂಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ, two third of the tongue. So the nerve, chorda tympanic nerve of the facial nerve emerges, okay, and this glossopharyngeal nerve emerges from the posterior one third of the tongue. The general sensations of the touch, pain, temperature, pressure, etc. are carried by this trigeminal nerve. Okay, so ಈ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟಚ್ಚು, ಪೇಯ್ನು, ಟೆಂಪರೇಚರು, ಪ್ರೆಷರು, ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಜಮೈನಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಐಪೋಗ್ಲಾಸಲ್ ನರ್ವ್. ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಪೋಗ್ಲಾಸಲ್ ನರ್ವ್ ಈ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ when come to the functions of the tongue, so it functions as mastication, deglution, taste, speech and secretion. ಓಕೆ, ಆಹಾರ ಅರಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ನುಂಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರುಚಿ ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸಲೈವನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ so many glands you are studied. So these glands secrete some water secretions and the mucus secretions, and so these are the functions of the tongue. Okay, so this is in brief about the histology of the tongue. Okay, thank you.